Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are well. Before your first part examination, today I am going to take a revised class. And students, first I would like to inform you that if you have any problem or if you have any query about any topic, about any items, you can ask me, and you can also send message privately to my personal inbox, and then I can answer that questions before starting your examination. So students, I would like to inform you, if you find any difficulty, if you have any question, if you have any doubt, don't hesitate to ask me about that matter. Inshallah, I will make it clear to you. So students, today I would like to discuss how to write down answer in your answer script. Because when we were the students of class 9 and 10, there was a passage about the exam strategy. That means in that passage there are some topics, there are some rules have been discussed, how the rules will be effective for the students to write down answers in their examination. So students, but with the passage of time, such type of passages have been redesigned, have been reduced from your syllabus. So I have experience, and from that experience I would like to inform you about how to write down answers in your question, in your examination, in first part item. Students, if you have much knowledge about the total books about, or if you have knowledge from pages 1 to the last pages of your textbook, or about all the syllabus that has been included in your English first paper subject, you do not expect to obtain the highest marks in your examination unless you do not know how to present, how to write down answers in your examination. So this topic is very important for you, and for that reason it seems to me that this topic should be discussed, so that you can have benefit, you can have advantage, so that you can make sure that your presentation is totally different from other students who are also going to appear at SSC examination in the next year. So students, I don't like to waste my time. Now I would like to discuss how you can write down answers in your upcoming examination. First, I would like to show you question item number 1. Okay students, look at the slide. Here you can see, first you have to write down this line, answer to the question number 1. So students, look at this. You can see in the screen answer to the question number 1. So students, তাহলে কি করবে, তোমাদের কি করতে হবে, এইভাবে প্রথমে answer to the question number 1 এই হেডলাইনটা লিখতে হবে। এরপরে in this item you will have to answer only 7 MCQ question items. So you need to write down first answer to the question number 1. তো প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রথমে তোমরা answer to the question number 1 এই কথাটা লিখবে by using black color pen, and it must be a ball pen, not any gel pen or any color pen. But you can see the underline, answer to the question number 1 এর নিচে তোমরা একটা আন্ডারলাইন দেখতে পাচ্ছ। এই আন্ডারলাইনটা you have to use blue color pen to make underline under these words. এই ওয়ার্ডগুলোর নিচে এই আন্ডারলাইনটি করার জন্য
তোমাকে ব্লু কালার পেন ব্যবহার করতে হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রথমে তোমরা কি করবে, অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 1 এইটা লিখবে। লেখার পরে এর নিচে যে আন্ডারলাইন করবে কি কালার পেন দিয়ে, ব্লু কালার পেন দিয়ে। এরপর 7টা এমসিকিউ এর অ্যান্সার করতে হবে, 1 এ বি সি ডি ই এফ জি এভাবে। তারপর রোমান 1 যদি হয়, সাপোজ এ নাম্বার অ্যান্সারটা আছে রোমান 2তে, তাহলে রোমান 2 এইটা লিখে তারপর এখানে যে ওয়ার্ডটা হবে, এখানে স্যাম্পল স্বরূপ তোমাদের ঢাকা লিখে দেখানো হয়েছে, এরকম সেই ওয়ার্ডটা তোমরা লিখবে। এইভাবে ঠিক এ বি সি ডি ই এফ জি পর্যন্ত 7টা এমসিকিউ এর অ্যান্সার তোমাদের লিখতে হবে। তো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আরেকটা বিষয়, ইউ শুড হ্যাভ এ মটো, 1 item 1 page, 1 item and 1 page. This motto should be reflected in your writing. তোমার রাইটিংয়ে এই মটোটা অবশ্যই মনে রাখবে যে একটা আইটেম একটা পেজ। নেভার go to the other page for writing one item or another. তাহলে একটা আইটেম লেখার জন্য সবসময় একটা পেজ ব্যবহার করতে হবে। সাপোজ এইখানে আমি যে দেখিয়েছি এই পুরোটা হচ্ছে একটা পেজ, আমি কিন্তু এক পেজে এটা লিখেছি। অনেক সময় তোমার মনে হতে পারে যে আমার তো এক পেজে এমসিকিউ লেখার পরও স্পেস থাকবে। হ্যাঁ, যদি স্পেস থাকে এবং সেই স্পেসটা যদি এতখানি হয়, এমন পরিমাণ হয় যে তুমি পরের আইটেমটা ওর মধ্যেই, ওই পেজের মধ্যে শেষ করতে পারো। সাপোজ এইটুকুর মধ্যে তুমি শেষ করবে, তো সেই ক্ষেত্রে তুমি সেটা অ্যান্সার লিখতে পারো। বাট যদি এমন হয় যে এখানে আমার দুইটা থাকতেছে আর একটা পরে পেজে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে এখানে কখনোই শুরু করা যাবে না। সবসময় চেষ্টা করবে যে একটা পেজ একটা আইটেম। ওকে স্টুডেন্টস, এইভাবে লিখবে। এরপর আমরা চলে যাই 2 নম্বরে, অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2 এ আমরা কি করব, অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2 এ তোমরা এইখানে তোমাদের দেয়া থাকে হচ্ছে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার, অর্থাৎ কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হয়। তাহলে এখানে 5টা কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে হয়, এ বি সি ডি ই, এইভাবে লিখবে। প্রথমে সাপোজ এ নাম্বার একটা কোশ্চেন, স্যাম্পল কোশ্চেন এখানে অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে, হলিডে ইজ আ ডে হোয়েন পিপল হ্যাভ নো অফিসিয়াল অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ, তাহলে হলিডে হচ্ছে এমন একটি দিন যখন লোকজনের কোনো অফিসিয়াল কর্মকাণ্ড থাকে না। এইভাবে তোমরা এইভাবে এ বি সি ডি ই করে 5টি কোশ্চেন অ্যান্সার লিখবে। অবশ্যই মনে রাখবে এক পেজে একটা আইটেম, এক পেজে এই আইটেমটা লেখার চেষ্টা করবে। 5টা কোশ্চেন এক পেজের মধ্যে যাতে শেষ হয়। এখানে আরেকটা বিষয় স্টুডেন্টস, ইউ নো ইন দিস আইটেম ইউ উইল বি অ্যালোটেড 2 মার্কস ফর ইচ নাম্বার। এই প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য 2টো করে মার্কস বরাদ্দ আছে। সো ফর রাইটিং দ্য অ্যান্সার্স অফ দিস কোশ্চেন ইউ নিড টু রাইট ডাউন 3 or more sentences, 3 or more sentences for answering this কোশ্চেন। এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লেখার জন্য অ্যাটলিস্ট তোমাকে 3টা বা তার অধিক সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান এক্সপেক্ট টু অবটেইন দ্য হাইয়েস্ট মার্কস ইন দিস আইটেম। যাতে এই আইটেমে তুমি পর্যাপ্ত বা সবচেয়ে বেশি মার্কস পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার তৈরি হয়। এইভাবে এটা অ্যান্সার করবে। সবসময় মনে রাখবে এক পেজ এক আইটেম লিখবে, 1 পেজ 1 আইটেম। এরপরে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 3-তে চলে যায়। এইখানে তোমরা জানো যে তোমাদের 5টি ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া থাকবে। এই ব্ল্যাঙ্কগুলো তোমরা কিভাবে করবে, প্রথমে মনে করো যে তোমরা দিলে এ বি সি ডি ই, এরপরে এখানে ব্ল্যাঙ্কগুলো যে এতে যে ওয়ার্ডটা হবে সেই ওয়ার্ডটা এখানে স্যাম্পল দেখানো হয়েছে যে ফেরোসাস, তো এর নিচে আবার আন্ডারলাইন করে দিতে হবে। এইভাবে তোমরা কি করবে, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা শেষ করবে। এরপরে আমরা চলে যাবো অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 4। তোমরা জানো অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 4-এ এইখানে হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার। এখানে যদি এ বি সি ডি দেওয়া থাকে, এ বি সি ডি তোমরা লিখে অ্যান্সার করবে, ওই ওয়ার্ডটা লিখবে, তার নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে। তোমাদের এটাতে ওই ছক বা টেবিল করতে হবে না, জাস্ট শুধু এ বি সি ডি ইতে যে ওয়ার্ডগুলো হবে বা যে সেন্টেন্সগুলো লেখার দরকার শুধু সেটা লিখলেই এনাফ। এরপর আমরা চলে যাব পরেরটিতে, 5 নম্বরে, you know in this question item you have to write down the summary of the unseen passage. So in your previous classes, online classes, I have taught you how to write down the summary of any unseen passage, and in your classes also I have also taught you about the write down of summary, about the writing down of summary. So students, I hope you will have no difficulty in answering this item. তো সামারিটা তোমরা লিখবে, you must try to write down the summary within 4 or 5 or 6 sentences. Don't elaborate your answers unnecessarily. You need to remember this sentence. So students, এটা মনে রাখবে
আর এই সামারিটা এখানে লিখবে। এরপরে আমরা চলে যাব 6 নাম্বারে। তোমাদের 6 নাম্বারে রয়েছে হচ্ছে তোমাদের 3টা কলাম দেওয়া থাকবে, সেই কলাম থেকে ইউ নিড টু মেক প্রপার অ্যান্ড মিনিংফুল সেন্টেন্সেস বেসড অন স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। তো এই সেন্টেন্স তৈরি করার সিস্টেমটা তোমাকে জানতে হবে। এখানে সাধারণত কলাম 1 এ বি সি দেওয়া থাকবে। তো কলাম এতে ধরো রোমান এ বি সি ডি দেওয়া থাকলো, তাহলে এখানে কলাম এতে তোমাকে কি করতে হবে, যদি এ বি দেওয়া থাকে, এগুলো দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি সেই এ তারপর প্লাস রোমান টু, কলাম বিতে যদি রোমান সংখ্যা দেওয়া থাকে সেই রোমান সংখ্যা লিখবে, তারপর সিতে রোমান সংখ্যা দেওয়া থাকে, তাহলে এটা লিখবে। লেখার পরে কি করতে হবে তোমাকে, এইবারে ইয়েতে যা আছে সেভাবে, অর্থাৎ একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে। ঢাকা হুইচ ইজ অ্যান ওল্ড সিটি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। নর্মালি ইউ নিড টু রিমেম্বার ইন দিস আইটেম ইউ নিড টু রাইট ডাউন কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস। তো এখানে সাধারণত কমপ্লেক্স আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেওয়া থাকে, এই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে। অথবা তুমি এরকম করতে পারো, যদি রোমান এ বি সি এগুলো যদি নাও ব্যবহার করো, সরাসরি নাম্বার দিয়ে এ বি সি ডি দিয়ে ওই পুরো সেন্টেন্সটা উঠিয়ে দিতে হবে, ঢাকা হুইচ ইজ অ্যান ওল্ড সিটি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। এভাবে করলেও এনাফ হবে, ডোন্ট ওয়ারি। এরপর আমরা 7 নাম্বারে চলে যাবো। তোমরা জানো 7 নাম্বারে তোমাদের কি করতে হবে, এটা হচ্ছে তোমাদের রিঅ্যারেঞ্জ থাকে। এই রিঅ্যারেঞ্জটাতে শুধু সংখ্যাগুলো লিখলেই হবে, ধারাবাহিকভাবে কোনটার পরে কোনটা হবে সেই সংখ্যাগুলো লিখতে হবে, তোমাদের ওই প্যাসেজটা ওঠানোর দরকার নেই, শুধু সংখ্যাগুলো লিখলে এনাফ। এর বাইরে আর কিছু করতে হবে না। বি এফ জি এ এভাবে আর কি তোমরা শুধু সংখ্যাগুলো রোমান ক্যাপিটাল লেটারগুলো লিখবে, এই লেটারগুলো লিখবে বি এফ জি ধারাবাহিকভাবে। এরপরে 8 নম্বরে তোমাদের অ্যান্সার করতে হয় একটা প্যারাগ্রাফ। কি করে, প্রথমে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 8 এটা লিখবা। লেখার পরে লিখবে আওয়ার মাদারল্যান্ড সাপোজ, এইখানে তোমার হেডলাইনটা লিখতে হবে। অ্যান্ড এটা তুমি মনে রাখবে যে হেডলাইনটা তোমার অবশ্যই একটু বড় সাইজের হবে এবং একটু ফন্ট অবশ্যই একটু বড় হবে, আর এই প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটার এবং এখানকার প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। তবে এটা মনে রেখো, হেডলাইনে যদি আর্টিকেল, প্রিপোজিশন অথবা কনজাংশন ব্যবহৃত হয়, আর্টিকেল, প্রিপোজিশন অথবা কনজাংশন এই 3টা জিনিস ব্যবহার হলে সেগুলো ক্যাপিটাল লেটারে হয় না। আর এই হেডলাইনের নিচে আন্ডারলাইন করবে বাই ইউজিং ব্লু কালার পেন দিয়ে আন্ডারলাইন করবে। এরপরে চলে যাবে 9 নম্বরে। এখানে তোমাকে স্টোরি লিখতে হবে। স্টোরিতে প্রথমে কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে টাইটেল। এইভাবে টাইটেল শব্দটা এটা লিখতে হবে। এই টাইটেল শব্দটা লিখে ওই স্টোরির টাইটেল দিবা। টাইটেল দেওয়ার পরে তোমাকে লিখতে হবে এই যে স্টোরিটা লিখবে সেই স্টোরি অ্যাটলিস্ট ইউ নিড টু মেইনটেইন 4 পার্টস অফ দ্য স্টোরি। এই স্টোরি অন্তত 4টা পার্ট লিখতে হবে। প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, ইন্ট্রোডাকশন কথাটা ওখানে লিখবে না, বাট তোমার যে স্টোরি সেই স্টোরির ইন্ট্রোডাকশন বা প্রথম যে পর্বটার সূচনা পর্ব রয়েছে সেটা এখানে থাকবে। এই কথাটা ইন্ট্রোডাকশন কথাটা লেখার দরকার নেই, বাট ইন্ট্রোডাকশন একটা পর্ব থাকবে, একটা আলাদা পর্ব থাকার পরে স্পেস হবে, স্পেস হয়ে তুমি শুরু করবে তোমার স্টোরি বডি কথাটাও থাকবে না, শুধু বডিটা যে একটা পার্ট রয়েছে সেটা তোমাকে স্পেস এর মাধ্যমে দেখাতে হবে। এরপরে একটু স্পেস রেখে লিখতে হবে তোমার এই স্টোরি কনক্লুশনটা, আর কনক্লুশন লেখার পরে একটু স্পেস রেখে তোমাকে লিখতে হবে মরাল লেসন, দ্যাট মিনস দ্য থিংস অর দ্য মরাল লেসন দ্যাট ইউ হ্যাভ লার্নড ফ্রম দিস স্টোরি। তাহলে এখান থেকে তুমি কি করবে, ফ্রম দ্য স্টোরি উই লার্ন দ্যাট, এইভাবে একটা লিখতে হবে। এরপর অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার 10 এ তোমরা চলে যাবে। এইখানে তোমাদের কি করতে হবে, গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট এটা বর্ণনা করতে হবে। হেডলাইন লিখে হেডলাইন লিখতে হবে না, সরাসরি গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে বর্ণনা দিবে। 11 নম্বরে তোমাদের লেটার রাইটিং লিখতে হয়। আমি এর আগে ক্লাসগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি হাউ টু রাইট ডাউন পারফেক্ট অ্যান্ড কমপ্লিট লেটার, সেটা তোমরা ফলো করবে। ইউ ক্যান ফলো আইদার আমেরিকান অর ব্রিটিশ রুল। এরপরে চলে যাবে তোমরা 12 নম্বরে, যেটি হচ্ছে ডায়ালগ। ডায়ালগে প্রথমে লিখতে হবে সিচুয়েশনে তোমরা লিখবে আর ডায়ালগ বিটুইন, এখানে একটা নেম ব্যবহার করতে হবে। এই নেম ব্যবহার করে অ্যাবাউট রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সাপোজ এরকম দেওয়া থাকতে পারে। তো এই জিনিসগুলো দেওয়ার পরে তোমাকে কি করতে হবে, এখানে ডায়ালগটা কার মধ্যে তাদের নাম লিখে একটা ক্লোন ইউজ করতে হবে। এখানে দেখো ক্লোন দেওয়া আছে, তাহলে ক্লোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হাসান আর হচ্ছে স্মিথ এর মধ্যে। তারপরে এইভাবে তোমাদের শেষ করতে হবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে তোমাদের এই অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে। অবশ্যই এর সাথে মনে রাখবে যে কোনো ক্রমেই 2 পেজে যেন তোমাদের অ্যান্সারটা না যায়, এটা একটু তোমরা মাথায় রেখে এবং এই হ্যান্ড রাইটিংটা সুন্দর করার চেষ্টা করবে। আশা করি তোমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিবে। আগের পরীক্ষাগুলো ভালো হয়েছে এবং পরবর্তী পরীক্ষাগুলো ভালো হোক, এই শুভকামনায় আজকের অনলাইন ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। সবার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আসসালামু আলাইকুম।